सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। बंधुगण मु ज्योतिर्विद पुरोधा श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाऊँच। आमे पूर्व अध्याय पढ़ुले जातकर द्वादश भाव विषय। आज यही द्वादश भाव रु केउ भाव रु आमे कौन विचार करिबा से विषय पढ़िबा। आसंतु जेउ माने मोर चैनल को एपर्यंत लाइक करनाहांती से माने लाइक टे करंतु आउ अन्य मानक नॉलेज पई शेयर टे करंतु आउ सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन टिकु टिपि दियंतु जा फल रे आपण मोर आगामी अपलोड होबाक थिबा वीडियो गुडी को प्रथमे देखि पारिबे। हो आसंतु आमे पूर्व अध्याय तो जानिचे जातकरे 12टी भाव 12टी घर थाए प्रथम भाव रु द्वादश भाव पर्यंत। आमे प्रथम भाव को लग्न बोली जानिचे आउ एही लग्न भावर कारक ग्रह होचंती रवि। गोटे सुंदर आउ टिप्स टे टिपिकी रखंतु कारक ग्रह कारक भाव रे बसिले भल फल दियंती नाही। आपण जेतेबेले जातकर भविष्यत कथन जणैबे सेतेबेले एही कथाटी को मने रखिथिबे। हो आमे लग्न भावरु कोन कोन देखिबा। आमे देखिबा व्यक्तिर व्यक्तित्व किपरि हेबो, व्यक्तिर व्यक्तित्व किपरि हेबो, शारीरिक गठनटी किपरि हेबो, आउ व्यक्ति विशेषकर रूप रंग आकृति स्वभाव किपरि हेबो, तार चरित्र प्रसिद्धि ज्ञान बल विवेक विनम्रता सहनशक्ति तेज आउ मानसिक प्रवृत्ति यही विषय गुड़िक प्रथम भाव आमे देखिबा जानिबा। आउ ए स्क्रीन बोर्ड रे आपण माने एगुडी को टिपिकी रखंतु। एगुडी बहुत आग को कैमेरा आसीबो आ तापर द्वितीय भाव आमे जानिचे धनर भाव आउ ये गोटे मारक भाव भी। द्वितीय जातक रे द्वितीय भाव आउ सप्तम भाव मारक भाव अटंती। आ द्वितीय भाव बा धन भावर कारक ग्रह होचंती गुरु। आमे द्वितीय भाव रु कोन विश्लेषण करिबा को विषय रे आमे जानिबा ना व्यक्तिर बाणी तार कथा कहबार शैली किपरि हेबो, तार धन केते हेबो, तार कुटुंब माने किपरि हेबे, तार संस्कार कोन, तार जॉब कोन बा चाकरी क्षेत्र कोन। आउ ए द्वितीय घरु आमे भूमि विषय रे भी विवेचना करिबा। सत्य मिथ्या आउ खाद्य पानीय रुचि व्यक्ति विशेषकर खाद्य पानीय रुचि किपरि हेबो ए द्वितीय घरु जणा जाय। आउ मित्रता आयर विधि पड़ोशी मानक संपर्क रे आउ मृत्यु नम्रता आ प्राथमिक शिक्षा किपरि रहिबो। आउ व्यक्ति विशेषकर दक्षिण चक्षु जीभ यही द्वितीय घरु विश्लेषण करा जाय। आउ द्वितीय घरु मध्य मूल्यवान सामग्री संग्रह राजदंड आउ धन संचय जानिचे तो एटा धनर घर। तेणु से व्यक्ति केते धन संचय करि परिबो एही द्वितीय घरु जना पड़े। तापर आसुन तृतीय भाव होची पराक्रमर भाव। आउ तृतीय भावर कारक ग्रह होचंती मंगल आउ बुध। ए तृतीय घरु आमे कोन विश्लेषण करिबा ना पराक्रम सहोदर छोट भाई भौणी धैर्य पुरुषार्थ वीरता छोट छोट यात्रा शक्ति आउ बंधु मित्रता चाकर दास दासी उपदेश मजबूत इच्छा शक्ति आउ धार्मिक उपदेश संगीत लेखन दक्षिण कान व्यक्ति विशेषकर दक्षिण कान दक्षिण हाथ आउ जोगाजोगर भाव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यही तृतीय घरु एई गुडिक विश्लेषण करिबा। आपनको जहाँ प्रश्न गोटे आसीबो सब प्रश्नर उत्तर एई भाव गुडिकर को भाव रु कोन विश्लेषण करा जाय तार भितर निश्चय आसीबो। तापरे चतुर्थ भावटी होची
ସୁଖ ସୁବିଧାର ଘର ଆଉ ମାତୃର ଘର। ଆଉ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶୁକ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଘରର ସୁଖ ସୁବିଧା, ବାହନ, ଜମିବାଡ଼ି, ଭବନ, ଭୌତିକ ସୁଖ, ଘର, ଅନୁଭୂତି, ପଦ ପଦବୀ, ଆରାମ ପାଇଁ ସାଧନା, ଭାବୁକତା, ଜ୍ଞାନ, ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି, ଛାତିର ଉପରି ଭାଗ ଆଉ ପେଟ, ଲିଭର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳେ। ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରୁ ଆପଣ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହେଉଛି ଜାତକର ତ୍ରିକୋଣ ଭାବ ଆଉ ଏହାର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏହି ପଞ୍ଚମ ଘରୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ଆଉ ରାଜଶାସନ, ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ, ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ସ୍ମୃତିର ବିଚାର, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଆଉ ଲଟେରୀ ଆଉ ହୃଦୟ ରୋଗ, ପେଟର ଉପରି ଭାଗ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ପଞ୍ଚମ ଭାଗରୁ ଆମେ ପରଜନ୍ମ, ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଆମର ଘଟିବ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶନି। ଆଉ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଘରୁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଜାଣିବା? ନାସ୍ତିବାଚକ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିଚାର, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶତ୍ରୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ଲୋଭ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ରୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଝଗଡ଼ା, ମୋକଦ୍ଦମା, ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଋଣ ଆଉ ଜୟ ପରାଜୟ ଆଉ ସାବତ ମାଉସୀ ଆଉ ଜଳର ଭୟ, ଜୀବର ଭୟ ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ଓ ଓକିଲାତି ଆଉ ଉଦର ଅନ୍ତରୋଗ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ। ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ରୋଗ, ଋଣ, ରିପୁ। ଆଉ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଘରଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ଘର। ଆଉ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଭାବରୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପାଦର ବିଷୟ ବିଚାର କରିଥାଉ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ସମୟଟି ଅଛି ସେତେବେଳେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ। ଆଉ ଆମେ ଏତିକି ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବୁଝିବା ଆଗକୁ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, କିଛି ବୁଝି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହଉ, ଯାହା ହଉ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଭାବର ବିଚାର କରିବା। ସପ୍ତମ ଭାବ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାରକ ଭାବ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟର ଭାବ। ଆଉ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଏହାର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏହି ଘରୁ ଆମେ କ'ଣ ବିଚାର କରିବା ନା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ, ପତି ପତ୍ନୀ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଉ ବିଜନେସର ପାର୍ଟନର ଆଉ ଗୁଣବତ୍ତା, ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଟନର ଆଉ ନେତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯାତ୍ରା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ, ଏଇମାନଙ୍କର ବିଚାର ଏଇ ସପ୍ତମ ଘରୁ ଆମେ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ହେଉଛି ଆଉ ଆୟୁର ଭାବ ଆଉ ଏହାର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଘରୁ ଆମେ ଆୟୁ, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ରୋଗ, ଋଣ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲମ୍ବା ବେମାରୀ ଆଉ ବସିୟତ, ବିରାସତ, ନକାରାତ୍ମକ ପକ୍ଷ ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର
ଅସୁବିଧା, କଳି ଝଗଡ଼ାର ଘର, ଆଉ ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ, ଆଉ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଅଷ୍ଟମ ଘରୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବା, ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଘରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନବମ ଭାବକୁ ଜାଣିବା। ନବମ ଭାବ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଆଉ ଏହାର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ଆଉ ଗୁରୁ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଆମେ ଧର୍ମ, ଭକ୍ତି, ଧର୍ମ ଅନୁରାଗ, ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଭବ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଲମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ, ଶଳା, ଶାଳୀ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆଉ ପିତା, ଗୁରୁଜନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ମାନିତ ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର ଏହି ନବମ ଭାଗରୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜଙ୍ଘ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଜଳଯାତ୍ରା, ଚାଷ, ପୂର୍ବଜନ୍ମ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମୁଦ୍ରଣ କଳା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଏହି ନବମ ଘରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାତକ ଦେଖାଇଲା ବେଳେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାର ଉତ୍ତର ଆମର ଏହି ସବୁ 12ଟି ଭାବ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଫଳକଥନ କଲେ ଅଧିକ ସତ୍ୟତା ହେବ। ଆଉ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ କୌଣସି ବହିରେ ଏତେ ଭାବରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦଶମ ଭାବ। ଦଶମ ଭାବ ହେଉଛି କର୍ମର ସ୍ଥାନ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ। ଆଉ ଏହାର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି, ବୁଧ, ଗୁରୁ ଆଉ ଶନି। ଏହି ଦଶମ ଘରୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟ, ବୃତ୍ତି, ପେଶା ଆଉ ରୋଜଗାର କେବେ ଓ କେତେ ହେବ, ରୋଜଗାର କେବେ ଆଉ କେତେ ହେବ ଏ ଘରୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ଆଦର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି, ଆଉ ବଳିଦାନ, ଗୁଣ, ସମୟର ସତ ଓ ଅସତ ବ୍ୟବହାର, ସଫଳତା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଆଉ ଏଇ ଘରୁ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟର ଇଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟର ଘର, ଆଉ ଚୋରି ଧନ ଏ ଦଶମ ଘରୁ ଆମେ ବିଚାର କରିଥାଉ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହେଉଛି ଆୟର ଘର। ଏହାର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ। ତାହେଲେ এই ଏକାଦଶ ଘରୁ ଆମେ କଣ କଣ ସବୁ ବିଚାର କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଏକାଦଶ ଘରୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ, ଲାଭ, ଉପଲବ୍ଧି, ପଦପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କ୍ଷତି, କର୍ମର ଶ୍ରେୟ, ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଘର। ଆଉ ଏଇ ଘରଟି ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାର ଘର। ଆଉ ପୁତ୍ର ବଧୂ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବାମ କର୍ଣ୍ଣ, ବାମ ହାତ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେମାରୀ, ଆଉ ମାତାର ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ଏକାଦଶ ଘରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି କହି ରଖୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବିଷୟରେ। এই ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ୟୟର ଘର। ଆଉ ଏହାର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଆଉ ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବା ଜାତକ ବା ଜାତିକାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟୟ, ଆଉ ହାନି, ବର୍ବାଦୀ, ଜେଲ ଯାତ୍ରା, ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖୁପିଆ, ଦରିଦ୍ରତା, ପାପ, କ୍ଷତି, ଶତ୍ରୁତା, ବନ୍ଧନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ପୁଲିସ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବାମ ଆଖି, ପାଦ, ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଘରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁ ଭାବରୁ କଣ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏଠାରୁ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ସମୟଟି ଅଛି ସେତେବେଳେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ
ଆଉ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ବିଷୟଟିରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆପଣ ବହୁତ କଥା ମନେ ରଖିପାରିବେ। ହଉ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ତେବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପୁରୋଧା ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।